Good afternoon. Afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you all? আগে ক্লাস Good afternoon, করেছো ma'am. তো দুটো। This is your English class. Do you remember? নোট ইয়ে পেয়েছো তো? রুটিন পেয়েছো তো তোমাদের কাছে? কালকে রুটিন দেওয়া হয়েছিল গ্রুপে? Yes, madam. তো আগে অনেকেই আছো যারা ক্লাস করেছো আর বোধহয় কিছু কিছু জন নতুন আছো না? Yes, madam. Our past হ্যাঁ class, ম্যাম ma'am. নতুন Yes, ma'am. Okay. Okay, students, let me tell you, did you get your syllabus? Syllabus পেয়েছো ইংলিশের যে সিলেবাস তোমাদেরকে এই সেমিস্টারে আছে? In the first semester Yes, ma'am. Yes, ma'am. গ্রুপে দেওয়া হয়েছিল? ওকে, সো আমরা একটুখানি প্রিলিমিনারি কিছু জিনিস আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম। I think all of you are comfortable with Bengali and English. Anyone who doesn't understand language, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा कोई है कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझ आता है और हिंदी और बंगाली जो है बंगाली बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई है क्या? जी मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine, I'll be telling in English and in Bengali, if possible in your Hindi language also, okay, but every time it is not possible to say in 3 languages, okay, so if you cannot understand, feel free to ask me, ঠিক আছে? তোমরা যদি না বুঝতে পারো কোনো পোরশন, then you can ask me, ঠিক আছে? You can stop me আর জিজ্ঞেস করতে পারো যে ম্যাম আমি Sarfaraz, I think you need to mute your microphone अपना microphone off कर लो sound आ रहा है, अपना microphone off कर लो Sarfaraz. Now am I audible? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমরা কিছু কিছু জিনিস করেছিলাম, তো সেই জিনিসগুলো আমরা প্রিলিমিনারি কিছু স্টার্ট করার জন্য নাও what we will going to do from today onwards, যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে সেই সিলেবাসটা we will going to start with our syllabus, ঠিক আছে? সিলেবাসে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা পড়তে থাকবো। সো যারা আগে ক্লাস করেছো আমি তাদেরকে বলছি তারা জেনেও থাকবে, বা I would like কি তোমরা যখন ক্লাস করবে you people sit with pen and paper because you have something to write, ঠিক আছে? আমি তোমাদেরকে বড় বড় নোটস দিয়ে দিলাম, তাতে কিচ্ছু লাভ নেই। Now what you have to do, you have to understand the things, ঠিক আছে? ভালো করে বুঝতে হবে what we are learning, ঠিক আছে? তো তার জন্য কিছু কিছু নোট তোমাদেরকে নিতে হবে। whenever I'll tell you to take the notes, then you can take it. So for that, be ready with your pen and paper. Am I clear to everyone? একটু তোমরা একটা আলাদা কপি করো, যেটা তোমরা ইংলিশের জন্য basically you will have one copy that you will keep for your English class. Got my point, students? বোঝা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so the very first thing that we will start with, that is your communication. তোমাদের সিলেবাসে দেখবে আছে বড় বড় করে what is communication and what are the things that is related with your communication, ঠিক আছে? তো basically this is your communication English, communicative English rather. তো তার জন্য how we will going to communicate, it is very important to know how we will going to communicate with each other, right? একটা লোকের সাথে একটা group of people এর সাথে how we will going to communicate. তো communication এর basically কিছু form কিছু types আমাদের জানতে হবে through which we can
communicate with others. বোঝা যাচ্ছে আমাকে? শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. শোনা যাচ্ছে। So anyone having any idea বলতে পারবে what is communication? একটু শুনি। কমিউনিকেশন যদি ওয়ার্ডটা তোমাকে দেওয়া হয়, জিজ্ঞেস করা হয়, what is communication? Can anyone tell me what is communication? We shall mute your microphone. যোগাযোগ করা, যোগাযোগ। Yes, যোগাযোগ করা। And what else? কথা To বলা, interact যোগাযোগ। some. Okay, so ঠিক আছে, একটু আইডিয়া পেলাম তোমাদের থেকে। ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন? কমিউনিকেশনের মধ্যে দুটো মিডিয়া আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট মিডিয়া? ঠিক আছে, একটু তোমরা কমিউনিকেশন বলে লেখো, তার ড্যাশ দিয়ে টু মিডিয়াস বলে লেখো। ঠিক আছে, একজন হচ্ছে সেন্ডার, একজন হচ্ছে রিসিভার, তাই তো? The one who is talking, that is the sender, and the one who is listening, that is the receiver. So right now what I'm doing, I'm telling you something. ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে কিছু বলছি, so I'm giving some information to you. আচ্ছা, কারো ফোন একটু মাইক্রোফোন মিউট করো, বিকজ ভীষণ আওয়াজ আসছে। So আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কথা বলছি, when I'm giving you some information, so I'm the sender of the information that I have collected, আর তোমরা হচ্ছে you are the receiver, তোমরা যেটাকে রিসিভ করছো, তোমরা ইনফরমেশনটা আমার কাছ থেকে পাচ্ছ। সো এই দুটো লোকের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে, বা আমি একজন লোক সেন্ডার, যে হচ্ছে 5টা লোকের সাথে কথা বলছি। ঠিক আছে, তোমরা এতজন আছো, সো আই এম টকিং টু অল অফ ইউ। ঠিক আছে, তার মানে আই এম দ্য অনলি ওয়ান সেন্ডার অ্যান্ড ইউ আর হ্যাভিং দেয়ার আর লটস অফ রিসিভার্স, মানে হচ্ছে তুমি প্রচুর জন আছো যারা হচ্ছে আমার কথা শুনছো। সো বেসিক্যালি দুটো মিডিয়াম থ্রু দিয়ে উই ক্যান কমিউনিকেট। সেটা হচ্ছে একটা সেন্ডার তো অবশ্যই থাকতে হবে, একটা রিসিভার অবশ্যই থাকতে হবে। আমি বসে বসে নিজের মতো একা একা কথা বলে গেলাম, দ্যাট ইজ নট হোয়াট উই কল অ্যাজ কমিউনিকেশন। বোঝা যাচ্ছে আমার কথা? আমি বসে বসে নিজে নিজে কিছু কথা বলছি, নিজের মনে মনে কিছু কথা বলছি, কোনো একটা অবজেক্টের সামনে কথা বলছি। ঠিক আছে, কোনো বেবি, আমি একটা আমার টেডি বিয়ার নিয়ে বসে বসে কথা বলছি, আমার কিছু একটুখানি আমার কিছু ইমোশন আছে যেটাকে আমি আমার টেডি বিয়ারের সাথে কথা বলছি। এরকম ক্ষেত্রে উই ক্যানট টেল যে আমরা একটা কমিউনিকেট করছি কারোর সাথে, রাইট? ইন দিস কেস উই ক্যানট কমিউনিকেট উইথ অ্যান অবজেক্ট, দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম পিপল, দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম সেন্সিবল পিপল, রাইট? তো যাদের ধরো রিজনেবল আছে, রিজনিং পাওয়ার আছে, ঠিক আছে, তো এরম একজন থাকতে হবে, একদম লোক থাকতে হবে যার সাথে আমি কথা বলছি, সেটাকেই আমাদেরকে কমিউনিকেশন বলা যাবে। গট মাই পয়েন্ট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, নাও কিছু টাইপস অফ কমিউনিকেশন আছে। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ কমিউনিকেশন দ্যাট উই হ্যাভ? একটু লেখো, টাইপস অফ কমিউনিকেশন। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है हिंदी, थोड़ा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तुम पेन एंड पेपर लेके बैठना, जब भी मेरा क्लास होगा एक अलग से कॉपी बनाना, जो कॉपी तुम इंग्लिश क्लास के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे ड्यूरिंग योर क्लासेस थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को नोट्स दे दूंगी, वो नोट्स तुमको थोड़ा नोट करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमेम्बर। ठीक है मैम एक बार कम्युनिकेशन एक बार बता दीजिए तो। हाँ, कम्युनिकेशन
there should be one sender and one receiver. ठीक है, कोई आदमी होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, लोग होना चाहिए, ठीक है, जो भी है हिंदी बांग्ला और व्हाटएवर इट इज, तो एक आदमी होना चाहिए और ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक टेडी बियर लेके बैठ गई और मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माय टेडी बियर। नो, you cannot communicate with your teddy bear because teddy bear is not receiving what you are telling. ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो तुमको लग रहा है कि तुम उसको बोल रहे हो, वो सुन रहा है और whatever it is, but एक्चुअल में वो एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं समझ में आता है और कुछ नहीं सुनाई देता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा काइंड ऑफ फीलिंग है, दिस इज नॉट what we call as communication. ये क्या होता है, ये जस्ट तुम बोल रहे हो तुम्हारे खुशी के लिए, ये ऐसा ही होता है। और क्या होता है असली कम्युनिकेशन, when receiver is receiving something from you, like I am telling you something, I am giving you, I am teaching you people and you are receiving the whole thing. So this is what we call as communication. When दूसरे टाइप रिसीवर से तुम कुछ इंफॉर्मेशन उल्टा गैदर करोगे और you are getting information from your receiver also, that is what we call as communication. आप समझ में आ गया? Ujjwal, I think Ujjwal was there, right? Ujjwal, yes. Anyone having any doubt regarding this? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay, now write types of communication. Types of communication. Number one, you have verbal communication. What you have? Verbal communication. So, verbal, from the very word you can understand, verbal হচ্ছে একদম word যেটা থেকেই তোমরা বুঝতে পারছো, you are telling something or you are sending a message through your spoken language, right? So, আমি যে এখন কথা বলছি, this is what we call as a verbal communication. তুমি ধরো আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, তোমাদেরকে, তোমরা সেটাকে বুঝতে পারছো, ঠিক আছে, তো সেইটাকে আমরাকে বলি যে verbal communication, ঠিক আছে। তার মানে you are sending a message through your spoken language. একটু লিখে নাও, ছোট্ট ছোট্ট করে নোট লিখে নাও, বড় বড় নোট নিয়ে এখন কোনো লাভ নেই। So you are sending a message through spoken language. Are you all right? ম্যাম এটা কি ভার্বাল কমিউনিকেশনের পরে লিখবো? হ্যাঁ, ভার্বাল কমিউনিকেশনের আন্ডারেই লিখবে। What is verbal communication সেটাই লেখাচ্ছি, ঠিক আছে। So you are sending a message through a spoken language. যে যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে সেইটা থ্রু দিয়ে সে একটা মেসেজ সেন্ড করার চেষ্টা করছে টু দ্য রিসিভার। লিখছো সবাই? Yes, ma'am. মানে আরেকবার বলুন ম্যাম। Yeah. ম্যাম You আরেকবার are বলুন। sending a message through a spoken language, that is understood by both the ম্যাম আরেকবার বলুন। that is understood by both the sender and the receiver. Sending a message through a spoken language. ম্যাম বোথ থেকে আরেকবার বলবেন? Both the sender
sender, S-E-N-D-E-R, sender, and receiver, R-E-C-E-I-V-E-R। তার মানে কি, শুধু আমি কথা বলে গেলাম বাট আমার যার সাথে কথা বলছি সে কিছু বুঝলো না, রাইট? তাহলেও কিন্তু সেটা কমিউনিকেশন হবে না। সো ইউ হ্যাভ টু স্পিক in that language, in that particular language that your receiver can understand। ঠিক আছে, তুমি যাকে বলছো সে যাতে বুঝতে পারে সেই রকম ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি যখন কথা বলছো কারোর সাথে, তাহলে দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ ভার্বাল কমিউনিকেশন। সামনের লোকটা যদি কেউ একজন হয় এরকম যে রিসিভার বুঝছে না, রিসিভার যদি কিছু না বোঝে, দ্যাট ইজ ওটাকে আমরা কমিউনিকেশন বলতে পারি না। এমনই ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে, মেবি তুমি বাঙালি আমি বাঙালি, এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে বললাম বা বেঙ্গলিতে বললাম যাতে তোমরা বুঝতে পারো, রাইট? তো তাহলে এটা কমিউনিকেশন। কিংবা ধরো আমি তামিলনাড়ে গেলাম, আমি বেঙ্গলিতে বলে যাচ্ছি, ইংলিশে বলে যাচ্ছি, কিন্তু তামিলনাড়ুর পিপল ওরা কি হচ্ছে তামিলে বলছে, সেটাকে আমিও বুঝতে পারছি না, সেও বুঝতে পারছে না। দিস ইজ নট ইয়োর কমিউনিকেশন, রাইট? এটা তোমার কমিউনিকেশন কিন্তু হলো না। তাহলে ভার্বাল কমিউনিকেশনটা কখন হলো? আমি তামিলনাড়ে গেলাম, আমি এখানে থেকে ইংলিশ ওখানে গিয়ে বলছি, ওখানের লোকও আমাকে ইংলিশে আমার সাথে কথা বলছে, তাহলে দুজনের মধ্যে যখন কথা হচ্ছে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ কমিউনিকেশন। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, না তাহলে একটু লিখে নাও যে কিরকম টাইপ অফ জিনিস হলে আমরা ভার্বাল কমিউনিকেশন বলতে পারবো। নাম এগুলো কিন্তু ভার্বাল কমিউনিকেশনের মধ্যেই, ঠিক আছে? আই থিংক এভরিওয়ান ইজ রাইটিং, অল্প হলেও লিখে নাও, রাইট? সো ফেস টু ফেস টকিং, নাম্বার এ হচ্ছে ফেস টু ফেস টকিং, কারোর সামনাসামনি তুমি কথা বলছো। ম্যাম ঠিক এগুলো কি আছে, এক্সাম্পল? এক্সাম্পল না, এটা কাইন্ড অফ ধরো ভার্বাল কমিউনিকেশন যখন হয়, ধরো ভার্বাল কমিউনিকেশনের টাইপটা কিরকম, ঠিক আছে? কি জিনিস দেখলে আমরা বলতে পারি এটা ভার্বাল কমিউনিকেশন হচ্ছে, ঠিক আছে? দূর থেকে ধরো কাউকে দেখছো, সো তোমাকে বললো এটা কোন টাইপ অফ কমিউনিকেশন হচ্ছে, তুমি বললে এটা ভার্বাল কমিউনিকেশন। তো কি কন্ডিশন দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ভার্বাল কমিউনিকেশনের ক্যাটাগরিতে পড়ে? ঠিক আছে, ইয়েস ম্যাম। তো লেখো ফেস টু ফেস টকিং, তুমি কারোর সাথে एकदम फेस टू फेस কথা বলছো, फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हो, तो ऐसा सिचुएशन में जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। और कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? सो लिसनिंग टू अ लेक्चर और अ सेमिनार, তুমি ধরো সেমিনার দেখছো, লেকচার শুনছো, আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো শুনছো, so this is what we call as verbal communication. Listening to a lecture, seminar, এটাকে আমরা বলবো verbal communication. ম্যাম সেমিনার স্পেলিংটা কি? SEMINAR, ঠিক আছে? তো you are talking to someone, you are listening to a seminar, lecture, ঠিক আছে? সেটা নিয়ে তুমি কোনো কিছু বক্তব্য রাখলে, so these are the kind of verbal communication আমরা বলতে পারি। ওকে, সো বিকজ লেকচার যেটা শুনছো, অফকোর্স তুমি তোমার কোনো একটা নোন ল্যাঙ্গুয়েজে শিখতে শুনবে, ঠিক আছে? তাহলে ডেফিনেটলি সেইটা তোমাকে বুঝতে হবে। তো সেমিনার যিনি করছেন, কন্ডাক্ট করছেন, যিনি লেকচার দিচ্ছেন, তো ডেফিনেটলি তোমার একটা নোন ল্যাঙ্গুয়েজে করছে, ঠিক আছে? যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে তুমি কথা বলো, বা ইংলিশ যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে একটা মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? যেই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি সেটা হচ্ছে ইংলিশ। তো ইংলিশে বলছে যেটা তুমি বুঝতে পারছো, ঠিক আছে? সো
আরেকটা টাইপ হয়, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ আর লিসেনিং টু এনি কাইন্ড অফ টেলিভিশন প্রোগ্রাম। তুমি যদি টেলিভিশন দেখছো, টেলিভিশনে কি হয়, টেলিভিশনে তুমি যেটা দেখছো, ঠিক আছে, সেই দেখে ওখানে কি কি মেবি তুমি একটা সিরিয়াল দেখছো, সিরিয়ালটা হচ্ছে বেঙ্গলিতে হচ্ছে, ইংলিশে হচ্ছে, হিন্দিতে হচ্ছে। তো হিন্দি, ইংলিশ, এই বেঙ্গলি, এই তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি জানো, ঠিক আছে। তো এই তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজে যখন প্রোগ্রাম হচ্ছে, ইউ আর রিসিভিং, তুমি হচ্ছে তখন রিসিভার, ইউ আর নট দ্য সেন্ডার। প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে, যেটা সিরিয়াল হচ্ছে, তারা সেন্ডার, ঠিক আছে, কোনো কিছু ইনফরমেশন দেখাচ্ছে, দিচ্ছে তোমাকে, কিছু কিছু দেখাচ্ছে সিনারিও, যেটাকে তুমি দেখছো, বুঝছো। সো বিটুইন ইয়োর টেলিভিশন আর তোমার মধ্যে তখন কিন্তু তুমি আর সেন্ডার থাকছো না, তুমি হচ্ছে রিসিভার। বোঝা যাচ্ছে কথাটা? তাহলে তুমি যখন রিসিভার হচ্ছ, ওনারা টিভিতে যা যা দেখাচ্ছে, বা তুমি নিউজ দেখছো, ঠিক আছে, নিউজে যখন দেখছো তখন ওরা নিউজে যা ইনফরমেশন দিচ্ছে, তুমি সেটাকে শুনছো, বুঝতে পারছো। So this is a kind of verbal communication. We can also tell that this is the verbal communication. So basically আমরা যদি categorize করতে চাই, if you want to categorize, তাহলে আমরা বলবো যে ফেস টু ফেস টকিং টাকেও আমরা যেরকম ভার্বাল কমিউনিকেশন বলবো। তুমি কোনো লেকচার শুনছো, সেমিনার শুনছো, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ ভার্বাল কমিউনিকেশন। টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখছো, নিউজ দেখছো, and you are getting all the information. কোনো সময় তুমি সেন্ডার হচ্ছ যখন কথা বলছো ফেস টু ফেস, তুমি কোনো সময় সেন্ডারও হতে পারো, ঠিক আছে। যখন তুমি কথা বলছো অফকোর্স তুমি সেন্ডার হবে, যখন আর একজন কথা অপোজিটে যে আছে সে রিসিভার, যখন সে কথা বলছে সে সেন্ডার হবে, তখন তুমি রিসিভার, ঠিক আছে। তো এরকম ভাইসি ভার্সা ভাবে continuously we can communicate. So this is what we call as verbal communication. বোঝা গেল? বোঝা গেল? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. আচ্ছা, anyone having any question? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। Surojit? Yes. What is your question? সুরজিৎ, কিছু কোয়েশ্চেন করবে তুমি? নো ম্যাম, নো ম্যাম। Okay, fine. Now, number 2, written communication. Written communication. রিটেন কমিউনিকেশনটা আমরা নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের ওপরও ফেলি, ঠিক আছে। নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যখন আমরা বলি যে আমরা ভার্বালি কোনো স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু নিজেদের মধ্যে কথা বলছি না, কিন্তু আমাকে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে গেলে, আমার ফিলিং বোঝাতে গেলে, বা আমাকে কোন রকম সিচুয়েশন বোঝাতে গেলে, আই হ্যাভ টু সেন্ড ওয়ান লেটার টু সামওয়ান, ঠিক আছে। আমার এখানে রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে, ওখানে আমার ইলেকট্রিসিটির কোনো প্রবলেম হয়েছে, সো ইউ নিড টু সেন্ড ওয়ান লেটার টু সামওয়ান, ঠিক আছে। বা আমি হয়তো অফিসের কোনো একটা বস, and I need to send one information or I need to send one message to my colleagues. আমার colleague যারা আছেন বা আমার টিম মেম্বার যারা আছেন, টিম মেম্বারকে আমি আমার কি করব, একটা মেসেজ সেন্ড করব, ঠিক আছে। তাহলে কিভাবে করব? আমার এখন টাইম নেই যে আমি ওই 5টার সময় একটা মিটিং করব, করে সবাইকে বলবো, এরকম আমার টাইম নেই। আমাকে as soon as possible কিছু করতে হবে। তখন কি করতে হবে? আমি একটা ছোট্ট মেমো লিখে দিলাম, একটা ছোট্ট ইনফরমেশন, ঠিক আছে, যেটা একটা ছোট্ট মেমোর ফর্মে থাকবে। মেমো যখন করানো হবে তখন তোমরা ফুল মেমোটা বুঝতে পারবে। জাস্ট ফর দ্য টাইম বিং নামটা জেনে রাখো, ঠিক আছে। একটা মেমো দিয়ে দিলাম, আমার এখানে রাস্তা খারাপ হয়েছে, আমাকে কর্পোরেশনে একটা লেটার দিতে হবে। কর্পোরেশনের আমার এত টাইম নেই বসে বসে কর্পোরেশনের লোকের কাছে গিয়ে আমি নিজে ভার্বাল কমিউনিকেট করে তাকে কিছু বলবো বা বোঝাবো, ঠিক আছে। বা কিছু ফর্মাল ওয়েও থাকে যে আমাকে যদি কিছু বলতে হয় আমার এরিয়ার ব্যাপারে, বা ইফ আই নিড টু টেল এনিথিং রিগার্ডিং এনি প্রবলেম দ্যাট মাই লোকালিটি ইজ ফেসিং, তখন আমাকে কি করতে
করতে হয়, মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে আমাকে ধরো একটা লেটার সেন্ড করতে হবে। দিস ইজ দ্য ফর্মাল ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ টু দেম, ঠিক আছে? এইভাবেই হচ্ছে একটা ফর্মাল ওয়েতে তুমি তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারো। সো সেই সময় আমাকে কি করতে হবে, আমি তো কথা বলতে পারছি না, আর রিসিভারের সাথে ডিরেক্টলি আমি কোনো দেখা করতে পারছি না, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, I have to take refuge in some written work। তাহলে রিটেন কমিউনিকেশনে আমাদের কি করতে হবে, একটা লেটার আমি লিখলাম, লেটার লিখে তাদের সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করলাম, একটা লেটার পাঠালাম যে আমার লোকালিটি এই রাস্তাগুলোতে এরকম খারাপ হয়ে গেছে, এই ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে, তো আপনারা যদি একটু হেল্প করেন। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, তোমার বেসিক্যালি তোমাদের কর্পোরেশনে তোমাদের লোকালিটির প্রবলেমই পাঠাবে, ঠিক আছে? তো এই যদি প্রবলেম গুলোকে আমাদেরকে ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে হয়, বলতে হয়, তাহলে উই ক্যান take the help of the written communication, letter বা অফিসে মেমো, ঠিক আছে, বা কোন রকম রিপোর্ট রাইটিং। তো এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের written communication এর মধ্যে পড়ে। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে শুধু একটু বুঝতে পেরে একটু লিখে রাখো রিটেন কমিউনিকেশন, তাহলে বুঝতে পারবে। ম্যাম বলছিলাম তাহলে ফোনে কথা বলাটা কি ধরনের কমিউনিকেশন? হ্যাঁ, তুমি তো ভার্বাল কমিউনিকেশন করছো, ওটা ফোনে যখন কথা বলছো তুমি তো অবভিয়াসলি তুমি একটা সেন্ডার, তাই না? ওপাশ থেকে যে আছে সে রিসিভ করছে তোমার কথাগুলো, আবার সে যখন তোমাকে কথা বলছে তখন সে হয়ে যাচ্ছে সেন্ডার আর তুমি হচ্ছে রিসিভার। তো এই ভাইস ভার্সা কেস গুলোতে যখন আমরা নিজেরা কমিউনিকেট করছি তাহলে সেটা হচ্ছে ভার্বাল কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? এবার তুমি ভাবলে আমি একটু নন ভার্বাল কমিউনিকেশন করি, যেটা তোমরা সব সময় করতে থাকছো, সেটা হচ্ছে ওকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকছো, তাই না ফ্রেন্ডসদেরকে? ইয়েস ম্যাম। তাহলে ফ্রেন্ডদের আমার কিছু বলার থাকছে, ফ্রেন্ডদেরকে আমি আগে লিখে রাখছি যে কালকে এই সময় তোর সাথে মিট করব, তুই কি ফাঁকা আছিস, ঠিক আছে, আইল বি ওয়েটিং ফর ইউ দেয়ার হিয়ার, ঠিক আছে, লেটস হ্যাং আউট, ঠিক আছে, এরকম যদি তোমার মেসেজ দেওয়ার থাকে কোনো বন্ধুকে, তাহলে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করছো, দ্যাট ইজ ইয়োর রিটেন কমিউনিকেশন, ঠিক আছে? তুমি সাথে সাথে নিজের স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলছো না। বোঝা যাচ্ছে স্টুডেন্টস ডিফারেন্সটা ভার্বাল আর নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের? হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স, বাকিদের কি হলো? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পারছি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. বুঝতে পারছি, Yes, ma'am. ফাইন। না বুঝতে পারলে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন আছে, ঠিক আছে, একটা তো রিটেন গেল, আর একটা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যেটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। নাম্বার 3 লেখো, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। লিখেছো স্টুডেন্টস? मैम হুম, एक बार फिर से बोलो। बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिर से बोलिए तो। हाँ कौन सा बोलो उज्जवल? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, क्या बोलूं? अभी आप समझाए ना, वही डिफिनीशन थोड़ा बताइए ना लिखे। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन तो रिटन कम्युनिकेशन जो बोली मैंने अभी, रिटन कम्युनिकेशन में एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है? जो तुम लिख के भेज रहे हो, जैसे लेटर होता है, कॉल ऑफिस में मेमोज होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है, कोई नोटिस लिख रहे हो, ये सब होता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक ठीक है? मैम, लिख लिए। ठीक है, हाँ। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दूसरा एक कैटेगरी है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, तुम्हारा बॉडी एक्सप्रेशन, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ठीक है? Done, ma'am. ओके, सो बॉडी लैंग्वेज लिखेছো। बॉडी लैंग्वेज की
যেটা তুমি শো করছো, ঠিক আছে? আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে তোমাদের খুব সুবিধা হবে বলতে। তুমি ধরো কোনো সময় অফিসে ঢুকেছো, পরে তো এই সিচুয়েশন গুলো তোমাদেরকে অনেক হ্যান্ডেল করতে হবে, তাই জন্য আগে থেকে একটু বলে দিচ্ছি। ধরো তুমি ঢুকেছো, ঢুকেই অফিসে ঢুকেছো, বসের ঘরে গেছো, বসের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখেই বা জেস্টার, পশ্চার এইসব দেখেই তুমি বুঝতে পারবে যে বসের আজকে মুডটা কেমন আছে, ঠিক আছে? আমরা কোনো কিছুতে খুব রাগ করে আছি, তাহলে আমাদের কেউ হয় অনেক রাগ করে এই যে হাঁটতে থাকে, ঠিক আছে, ঘরের মধ্যে হাঁটতে থাকে, নানা রকম জিনিস অ্যাক্টিভিটি করতে থাকে, যেইগুলোতে দেখে তুমি অলরেডি তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে, তার জেস্টার মানে তার কিভাবে তার লুকটা, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে তার জেস্টার মানে তাকানোর টাইপটা, ঠিক আছে? তোমার মা তোমার দিকে রেগে তাকালো, তাহলে তুমি অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবে তুমি লেট করে বাড়ি ফিরেছো, তাই জন্য মা ভীষণ রেগে আছেন, তো তাই জন্য তোমাকে একটা এরকম একটা জেস্টার দিল, ঠিক আছে, এরকম একটা রেগে মেগে তোমার দিকে তাকালো, ঠিক আছে? তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার জেস্টার। কারোর পশ্চার, ঠিক আছে, ধরো বসার স্টাইল, হাঁটা স্টাইল, ঠিক আছে, এই পশ্চার গুলোকে দেখে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে সেই ভদ্রলোকটা লেগে আছে। তো অফিসে ঢুকেই তুমি বসের ঘরে গিয়ে হঠাৎ করে বসকে যখন তুমি দেখছো, হোয়াট ইউ আর ভিউইং, ঠিক আছে, হোয়াট ইউ আর পারসিভিং, রাইট? তো তো সেই পারসিভ করে তুমি দেখে বুঝে ওনার সেদিন মুডটা কেমন আছে, আপসেট আছে কিংবা প্লিজড আছে, কি ভালো আছে, খারাপ আছে, দুটোই। তো সেই দুটো এক্সপ্রেশন দেখেই কিন্তু বুঝতে পারবে। অনেকে দেখবে অনেকে রেগে মেগে খুব হাঁটা চলা করে, বা একজন আছে রেগে মেগে ঘরের একটা কোনায় গিয়ে বসে থাকে, অনেকে আছে রেগে মেগে তাদের মতো করে নানা রকম অ্যাক্টিভিটি করতে থাকে, দুমদুম করে এটা ফেলতে থাকে, ওটা ফেলতে থাকে, তো দ্যাট ইজ, আর রেগে মেগে তাকাতে থাকে, নানা রকম এক্সপ্রেশন দিতে থাকে রেগে গেলে। তো দিস ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ জেস্চার, তার পশ্চার কাইন্ড অফ যেরকম তারা অ্যাক্টিভিটিস করছে সেটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে। সো কিন্তু সে কিন্তু তোমাকে মুখে একবারও বলছে না যে সে রেগে আছে, কিন্তু তার পশ্চার, তার জেস্চার দেখে তোমরা বুঝতে পারছো। তাহলে জেস্চার হচ্ছে তার লুকটা কেমন দিচ্ছে, তোমার দিকে কিভাবে তাকাচ্ছে, কিংবা রেগে অন্যের দিকে কিভাবে তাকাচ্ছে, তোমার উপর মেবি রাগেনি, তোমার একটা কলিগের উপর তোমার বস রেগে গেছে, তুমি রেগে গিয়ে কিভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছে, কি রকম এক্সপ্রেশন দিচ্ছে, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, সেইগুলো দেখে তুমি বুঝতে পারলে যে বস আজকে ওর উপর ভীষণ রেগে গেছে, ঠিক আছে? কিংবা তার পশ্চাৎ দেখে, সেই বসার স্টাইল, বা রেগে কোনো কিছু জিনিস তুমি ভুল করেছো বা তোমার কলিগ ভুল করেছে, সে সেটাকে রেগে মেগে দেখবে হঠাৎ ঢুকে দেখলে সে ঘরের মধ্যে হাঁটছে, ঠিক আছে, রেগে একদম হাঁটছে, অমনি করে দেখলেই বুঝতে পারবে তোমরা। তো সেই রকম হচ্ছে আমাদের পশ্চার, আমরা বসার স্টাইলটা, সে হয়তো খুব রেগে মেগে সোজা হয়ে স্ট্রিক্টলি বসে আছে, যে ঘরে ঢুকলেই আমি তাকে বকা দেবো। তো দিস ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ পশ্চার, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে স্টুডেন্টস কি বলছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বাকিরা বুঝতে পারছো? সো Yes, এটাই ma'am, হচ্ছে, বোঝা সে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাকে মুখে বললো না, সে কিন্তু যে লোকটা, সেই লোকটা কিন্তু তোমাকে একবারও মুখে বলছে না আমি কিন্তু রেগে আছি বা আমি খুব খুশি আছি। তুমি ঘরে ঢুকলে দেখলে মা ভীষণ হাসি খুশি হয়ে আছেন, বাবা খুব হাসি খুশি হয়ে আছেন, তুমি মেবি খুব ভালো একটা র্যাঙ্ক করে ঢুকলে, তুমি খুব ভালো মার্কস নিয়ে পাস আউট করলে কোনো একটা এক্সামিনেশন, তখন দেখবে ওর মা বাবার মুখের এক্সপ্রেশনই চেঞ্জ হয়ে যাবে, খুব ভালো দেখবে, খুব খুশিতে কারোর সাথে ফোনে কথা বলছে অ্যাবাউট ইওর রেজাল্ট, ঠিক আছে, কারোর সাথে বা কোনো কিছু ভালো কিছু হয়েছে, তুমিও দেখবে তোমার নিজেরও এক্সপ্রেশন দেখবে। এটা তো কাইন্ড অফ তুমি দেখছো যেটা, সেটা বলছি। তো এটাও হচ্ছে কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন, আমি খুব খুশি, আমি এই কথাগুলো না বলে আমরা নিজেদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই কিন্তু পশ্চাৎ জেস্টার দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমরা খুশি, কি আমরা খুব বিরক্ত, কি আমরা খুব রেগে আছি। তো এইগুলোই হচ্ছে আমাদের নন ভার্বাল কমিউনিকেশন। গট মাই পয়েন্ট? Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am. Okay.
anyone having any question? তাহলে আমি একবার রিপিট করে দিই টাইপস অফ কমিউনিকেশন এর মধ্যে আমরা we have verbal communication. Verbal means you are sending a message through your spoken language and that is understood by both sender and the receiver. ঠিক আছে, receiver আর sender যাতে বুঝতে পারে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে। So you have three categories. আমরা categorically যদি ফেলতে চাই, then we have face to face talking, ঠিক আছে, we have the listening to a seminar or some lecture or whatever it is. So we have another thing, if you are listening to some kind of television program, that is what we also call as verbal communication. Non-verbal communication, again we have the two types, that is the written communication, means you are sending some letters to someone, you are sending some memo, you are writing some report, you are writing any kind of notice to anyone, ঠিক আছে, that is what we call as written communication. Now we have the third category, that is body language. Body language, what is body language? If you are upset with someone, if you are pleased with anyone, ঠিক আছে, তাহলে we can show our body language কিভাবে? through facial expression, through postures, through gestures, ঠিক আছে, এই তিনটে জিনিস দিয়েই আমরা কিন্তু আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে দেখাতে পারি। Yes, বোঝা Yes, ma'am. যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো না লিখে নাও একটুখানি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজের পাশেই একটা অ্যারো দিয়ে লিখে নাও আপসেট প্লিজড, ছোট ছোট নোট, ঠিক আছে, শর্ট নোট, আপসেট or প্লিজড লিখে নাও, আর একটুখানি ড্যাশ দিয়ে লিখে নাও ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, পশ্চার, POSTURE, পশ্চার লিখে নাও, জেস্চার, GESTURES, gestures লিখেছো? তাহলে মনে থাকবে। ম্যাম স্পেশাল কি ম্যাম? সরি, ম্যাম আরেকবার বলুন ম্যাম। ম্যাম প্রথম থেকে আরেকবার বলুন। ম্যাম আরেকবার বলুন না। ইয়া বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে লেখো, বডি ল্যাঙ্গুয়েজের পাশে একটা হাইফেন দাও, ছোট্ট করে লেখো, আপসেট লেখো, আপসেট মানে খুব স্যাড, বিরক্ত হয়ে আছো, তাহলে আপসেট, বিরক্তটাকে আমরা বলি আপসেট হয়ে থাকা, UPSET, upset, or pleased, PLESED, বা কাউকে কোনো কাজ করেছে যেটাতে তুমি খুব খুশি। So if you are upset, if you are pleased, you can show through your facial expression, facial expressions, posture, 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 gesture, 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 লেখা হয়েছে? Yes, ma'am. ওকে, বাকিরা লেখা হয়েছে? শর্ট করে লিখে নিয়েছো? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, আচ্ছা, ma'am. সবার আগে একটা কথা বলে দিই, এই যে কপিটাতে লিখছো, ঠিক আছে, যারা পেজে লিখছো, হাতের সামনে পেজ আছে, পেন এন্ড পেপার নিয়ে একটা কোনো কপি করো, যেখানটাতে ওটাকে স্টিক করে নিও, ঠিক আছে, ওখানটাতে স্টেবল করে নিও, ঠিক আছে। তো
এই যে যেগুলো তোমাদেরকে এখন করাচ্ছি, ছোট ছোট নোট দিয়ে দিচ্ছি, হাইফেন দিয়ে লিখে নিতে বলছি, এইগুলো তোমাদের কিন্তু এক্সামিনেশনের সময়, ঠিক আছে? এক্সামিনেশন তোমরা তো কলেজে যখন আসবে তোমরা বই পেয়েই যাবে, ঠিক আছে? তোমাদের বুকস তোমাদের কাছেই থাকবে। তো সেখানেও তো তোমরা নোট পেয়ে যাবে, বড় বড় নোট পেয়ে যাবে। ভাইভা যখন হবে, দিস আর দ্য থিংস, ভাইভার জন্য বা তোমাদের যখন এক্সাম হবে সেই এক্সামের সময় এই ছোট ছোট নোটস গুলো বিশেষ করে ভাইভার জন্য, ঠিক আছে? যখন ভাইভা হবে তখন কিন্তু দিস আর দ্য থিংস দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউ নিড টু লার্ন দিস থিংস, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে। ক্লিয়ার? তোমাদের যখন সেমিস্টার হবে, তো be sure you keep your copy safe with you, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. আচ্ছা, কিছু আমি একটা ছোট্ট জিনিস করিয়ে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি করে একটুখানি তোমরা নোট করবে। যখন আমরা কমিউনিকেট করতে যাই, when we go for any kind of communication, বা আমি যদি কারোর সাথে কমিউনিকেট যখন করব, তো ইফেক্টিভলি কিভাবে করব, কিভাবে কমিউনিকেট করলে লোক আমাকে শুনতে চাইবে। I need to be a good orator, ঠিক আছে? orator হওয়ার আমার একটা খুব দরকার। আমি যে কথাগুলো বলবো সে যদি লোকগুলো নাই শোনে, তাদের যদি নাই পছন্দ হয়, তাহলে কিন্তু আমার বলাটা ঠিক হবে না, ঠিক আছে? তো আমি যদি পরেও তো তোমাদের প্রচুর লোকের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে, তো আমার কমিউনিকেশন করার জন্য আমার লাগবে 7 C's। কি 7 লেখো? 7 যেরকম নম্বরে লেখো 7 C's, ঠিক আছে? C's, what are the C's? ওই ক্যাটের যে সি লেখো, 7টা সি দরকার, মানে 7টা ওয়ার্ড যেটা সি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, সেই 7টা সি আমাদের দরকার ফর ইয়োর এফেক্টিভ কমিউনিকেশন, for your effective communication. 7 C's for your effective communication. দেখবে তোমাদের সিলেবাসেই আছে। স্টুডেন্ট, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? ম্যাম আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, লিখো 7 নাম্বার লেখো, নাম্বার লিখো 7। हाँ, Yes. और सी, सी A B C, ठीक है? सी जो होता है ना, सी जो लेटर है, लिखो 7 C's apostrophe S, 7 C's for your effective communication, 7 C's for your effective communication। লেখো, আমি যখন বলবো ওটা আরো বেশি হয়ে যাবে। हो गया मैम। মানে লেটার সি দিয়ে 7টা ওয়ার্ড যেটা আমাদের খুব দরকার ফর কমিউনিকেশন, লেটার সি দিয়ে। এ বি যে লেটার সি আছে সেই লেটার সি, ঠিক আছে? ফার্স্ট ওয়ান উই হ্যাভ ক্ল্যারিটি। দেখো সি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, ওয়ার্ডটা হচ্ছে সি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, তাহলে ফার্স্টটা কি? ক্ল্যারিটি, CLARITY, ক্ল্যারিটি। ঠিক আছে? ম্যাম ক্ল্যারিটি কি কমিউনিকেশনের পরে? হ্যাঁ বলো নিলয়। নিলয় বলতে ক্ল্যারিটিটা কি কমিউনিকেশনের পরে লিখবো ক্ল্যারিটিটা? হ্যাঁ, এটা তো 7 C's, এটা হচ্ছে সবই কমিউনিকেশনের মধ্যে পড়ছে। তো আমরা 7টা ওয়ার্ড আছে যেটা সি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, তো 7টা ওয়ার্ড কিভাবে আমাদের কমিউনিকেশনে হেল্প করবে।
তো কমিউনিকেশনে যে নোটটা লিখেছো তার পরেই লিখবে। Okay, ma'am. Ma'am, what is the next one? ক্ল্যারিটি, আগে ক্ল্যারিটিটা কি বোঝো, তারপরে নেক্সট ওয়ানে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ক্ল্যারিটি। আচ্ছা, তোমাদের ফোনে যখন একটা তোমরা ফটো তোলো তখন একটা অপশন থাকে না ক্ল্যারিটি? ক্ল্যারিটিটা ঠিক করে নিতে লাগে, ব্রাইটনেস থাকে, ক্ল্যারিটি থাকে, থাকে না অপশন? Yes, ma'am. দেখেছো ট্রাই করে কোনোদিন? যখন ইউ উইল ক্লিক সাম ফটো, তখন দেখবে যে ফটো যখন তোলা হয়ে গেল বা তোলার আগেও এক একজনের ফোনে এক এক রকম থাকে, একটা ক্ল্যারিটি বলে অপশন থাকে, ঠিক আছে? ক্ল্যারিটি মানে ক্লিয়ার, ফটোটাকে তুমি কতটা ক্লিয়ারলি তুলতে পারবে, ঠিক আছে? হয় না অনেক দূরে ধরো ফটো তো তুলছো, একটু হেজি আছে, তো তুমি ওর ক্ল্যারিটিটাকে একটু বাড়িয়ে নিলে, ঠিক আছে? তার মানে হেজি ফটোটা আর একটু শার্প হয়ে গেল। আমি ঠিক বলছি তো? যারা জানো তাদের তারা যারা করে থাকো নানা রকম ফটোগ্রাফি বা কিছু, তারা তাদের জানবে এই জিনিসটা। তো ক্ল্যারিটি মানে অ্যাকচুয়ালি ইন আ ক্লিয়ার ম্যানার, তুমি ক্লিয়ার ওয়েতে কিভাবে একটা ফটো তুলছো সেটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি বোঝায়। এইবার কমিউনিকেশন কি? তুমি ধরো এক সেন্ডার, তুমি হচ্ছে কথা বলছো, তুমি ধরো তুমি 5টা স্টুডেন্টস কে পড়াচ্ছ, তো তুমি কতটা ক্লিয়ারলি তাদেরকে একটা কথা বোঝাতে পারবে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ ক্ল্যারিটি। তো তুমি যে আইডিয়াস গুলো দিচ্ছ, যেই ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছ, সেই মেসেজ, যেই মেসেজটা তাদেরকে দিচ্ছ বা যেই পড়াশোনা করানোর জন্য যেই নলেজটা দিচ্ছ, ইট হ্যাজ টু বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার। বোঝা যাচ্ছে? তার মানে ফার্স্ট জিনিস যেটা আমাদেরকে ক্লিন রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা মেনটেন করতে হবে, রাদার কমিউনিকেট করার সময় ক্ল্যারিটি মেনটেন করতে হবে। মানে তুমি যদি কাউকে কোনো রকম কিছু বোঝাতে চাও, বা ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, একটা রাইটার, একজন রাইটার যা লিখছেন, সেই জিনিস যা লিখছে, কিছু রাইটারের লেখা আমরা বুঝতেই পাচ্ছি না, পড়ে বুঝতেই পাচ্ছি না যে কি লিখতে চাইছেন, কি মেসেজ দিতে চাইছেন। তার মানে তার লেখার মধ্যে ক্ল্যারিটিটা ঠিক নেই, তাই তো? ক্লিয়ার ম্যানার নেই। কিন্তু দেখবে অনেক রাইটার্স আছে যারা হচ্ছে একদম লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখেন, যারা হচ্ছে স্পষ্ট স্পষ্ট যেটা বলতে চান সেটাকে লেখেন। তার মানে উনি হচ্ছে এই লেখাটাও তো একটা কাইন্ড অফ রিটেন কমিউনিকেশন। তো এই রিটেন কমিউনিকেশনটার ক্ল্যারিটিটাকে খুব ভালো করে রেখেছেন। তাহলে বলার সময় বা লেখার সময় what we have to do, we have to maintain the clarity। মানে তুমি যেটা বলতে চাইছো সেটা যাতে আইডিয়াটা বোঝা যায়, সেটা যাতে একটা ক্লিয়ার ম্যানারে তুমি বলো, ঠিক আছে? বোঝাতে পারলাম আমি? Yes, ma'am. তাহলে ক্ল্যারিটিটা যখন আমি করব, ক্ল্যারিটি আমি কিভাবে মেনটেন করব? আমাকে খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে, ঠিক আছে? একটু ক্ল্যারিটির পাশে লেখো সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ। ম্যাম ওটা কি ব্যাকেটে লিখে দেবো সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ? লেখো, একটা দুটো লিখে নাও, এ বি করেও লিখতে পারো। তাহলে ক্ল্যারিটি মেনটেন করার জন্য আমাকে একটা সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে। আমরা যদি অনেক কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করি, অ্যান্ড, বাট, সো, অনেক কমা দিয়ে কিছু লিখতে চাই, সেমিকলন ইউজ করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হওয়ার চান্স অনেক অনেক বেশি থাকে। সো to avoid all those things আমাদেরকে কি করতে হবে? we have to use the simple language, যেটা হচ্ছে সবাই বুঝতে পারবে। তাহলেই আমি রিটেন কমিউনিকেশনটা ঠিকঠাক করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, সেন্টেন্সটা লিখলাম কিন্তু সেন্টেন্সটা ভুল হয়ে গেল। ধরো ইংলিশে একটা সেন্টেন্স লিখলাম কিন্তু সেন্টেন্সটা আমি ভুল লিখলাম, তাহলে কি আমার ক্ল্যারিটিটা মেনটেন হলো? না। তাহলে কি হবে? we have to construct a correct sentence। লেখো construct correct
sentences. Construct, C-O-N-T-R-U-C-T, construct correct sentences. ঠিক আছে? আর লাস্টে কি বলতে পারি আরেকটা, আমরা কিছু কংক্রিট ওয়ার্ড ইউজ করব। ঠিক আছে, কংক্রিট ওয়ার্ড মানে যেই ওয়ার্ড গুলো বুঝতে পাচ্ছি, নট কাইন্ড অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড। অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড মানে যেগুলোকে আমরা ধরতে পারি না, যেগুলোকে আমরা বুঝতে পারি না। এক একটা রাইটার আছে এমন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখে, বা ধরো টিপিক্যাল বাংলাতে লিখলে। হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছো? বলছো কিছু? ম্যাম লাইনটা আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, কোনটা বলো? ওই কনস্ট্রাকশন ওইটা। হ্যাঁ, কনস্ট্রাক্ট কারেক্ট সেন্টেন্সেস। একদম কারেক্ট সেন্টেন্সেস লিখতে হবে, ঠিক সেন্টেন্সেস লিখতে হবে বা বলতে হবে। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আমরা কিছু কংক্রিট ওয়ার্ড ইউজ করব, ঠিক আছে, নট অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড। ঠিক আছে, আমরা কংক্রিট ওয়ার্ড কোনগুলোকে বলবো? যেই ওয়ার্ড গুলো আমরা বুঝতে পারি। ঠিক আছে, রাইটার তার নিজের মতো শক্ত শক্ত ওয়ার্ড দিয়ে লিখে গেল, যেটাকে পড়তে গিয়ে বুঝতে গিয়ে আমাকে ডিকশনারি নিয়ে বসতে হলো, সারাদিন ডিকশনারি দেখে যাচ্ছি, বিকজ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে 5টাই এমন ওয়ার্ড পাচ্ছি যেটা আমরা বুঝতে পারছি না। সো এই কংক্রিট ওয়ার্ড হলো না, এগুলো কাইন্ড অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড, যেগুলো হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য পিপল এর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে আমাদের সিম্পল আর কিছু কংক্রিট ওয়ার্ড আমাদেরকে ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে লিখে নাও, ইউজ কংক্রিট, CONCRETE, concrete words, not abstract word. Abstract মানে যেগুলোকে বোঝা যাচ্ছে না, ধরতে পাচ্ছি না। abstract word মানে তার সেন্সটাই বুঝতে পারছি। abstract, ABSTRACT, abstract word. ডান ম্যাম। ডান? আচ্ছা, আর একটা ছোট্ট সেকেন্ডটা করিয়ে দিচ্ছি, পরের ক্লাসে আমরা কন্টিনিউ করব। ঠিক আছে, সেকেন্ডটা লেখো, সেকেন্ড সি, কারেক্টনেস। কারেক্টনেস, কারেক্টনেস, CORRECT, কারেক্টনেস, NESS, নেস, কারেক্টনেস। ম্যাম আরেকবার স্পেলিংটা বলো। Yeah, correctness. Correct spelling লেখো, CORRECT, correctness, NESS, ness. Correctness. ঠিক আছে, তার মানে আমাকে কি কারেক্ট করতে হবে? একটু হাইফেন দিয়ে লেখো, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট। ঠিক আছে, কারেক্টনেস দিয়ে লেখো গ্রামাটিক্যালি, শুধু গ্রামাটিক্যালি লেখো, GRAMMARTICALLY। তার মানে আমাকে ভুলভাল লিখলে চলবে না, ভুলভাল বললেও চলবে না। কিভাবে কারেক্টনেস আমাদের রাখতে হবে কমিউনিকেশনের সময়? গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট রাখতে হবে। পাংচুয়েশন যেগুলো থাকবে সেগুলো কারেক্টলি রাখতে হবে। পাংচুয়েশন মানে ফুল স্টপ, হাইফেন, সেমিকোলন, কোলন, ঠিক আছে, কমা, কোয়েশ্চেন মার্ক। তো এই সবগুলো যেই যেই সময় আমাদেরকে দরকার সেই সময় আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, সেটাকে বলছে পাংচুয়েশন। তার সাথে সাথে আর একটা জিনিসও ক্লিয়ার রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি স্পেলিংস। স্পেলিং মিস্টেক হলে চলবে না, স্পেলিংটা ঠিক রাখতে হবে। তাহলে 3 things we have to make ourselves correct.
তাহলে হচ্ছে সেটাতে হচ্ছে গ্রামার, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, পাংচুয়েশন আর হচ্ছে স্পেলিং, SPELLING, স্পেলিং। লিখেছো? ম্যাম সেকেন্ডটা কি বললে? সেকেন্ডটা হচ্ছে পাংচুয়েশন। গ্রামাটিক্যাল গ্রামাটিক্যালি হলো, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করতে হলো ম্যাম Punctuation. পাঞ্চুয়েশন স্পেলিংটা একটু বলবেন? PUNC, PUNC, TUA, TUA, TION, punctuation. PUNC, TUA, TION, punctuation. আর থার্ড হচ্ছে স্পেলিং। ঠিক আছে? Yes, ma'am. হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক তো আছে, আমরা ma'am, আজকে জাস্ট দুটোই করব, আরো বাকি যে সি গুলো বাকি আছে 5 খানা, we will continue in the next class. ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আর সো ফার এগুলো কিন্তু ছোট ছোট নোট করে দিয়ে দিচ্ছি, বারবার বলছি, বড় বড় তোমাদের হয়তো এখন টাইম নেই পড়ার, ঠিক আছে, এখন অনেক পড়া থাকবে, তো এই ছোট্ট ছোট্ট নোট গুলো কিন্তু সব সময় রেখে দেবে তোমাদের এক্সামের সময়, তোমাদের ভাইভার সময়, মেনলি ফর ইয়োর ভাইভাস, এগুলো কিন্তু অনেক কাজে লাগবে। ইউ ক্যান yourself Okay. আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে? ওকে 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 ম্যাম ভাইবা মানে কি ম্যাম? আমাদের ফাইনাল ইয়ারের মানে এক্সাম? না, ভাইভা হচ্ছে তোমার হচ্ছে তোমাকে কোয়েশ্চেন করা হবে এন্ড ইউ হ্যাভ টু আনসার, ঠিক আছে? এক্সটার্নাল ভাইভা হয়, ইন্টারনাল ভাইভা হয়, ঠিক আছে? তো এখন মানে সিচুয়েশনের মৌখিক উপর প্রশ্নের মতন? ইয়েস করা হবে কোয়েশ্চেন। ম্যাম বললাম প্রত্যেকটা আর আমি সাবজেক্টের তোমাকে ভাইবা হবে না? হ্যাঁ সরি, ম্যাম বললাম যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট সব 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 কটাতেই ভাইভা হবে, তাই বলছো তো? আচ্ছা। তো ভাইভার সময় ধরো কোয়েশ্চেন তোমাকে করা হলো যে what tell me the types of communication, ঠিক আছে, what are the types of communication, তখন তোমাকে তো বড় বড় নোট দিলে তো অত মনে থাকবে না, বা তোমাদের পড়ারও হয়তো টাইম থাকবে না, বা ইন্টারেস্টও গ্রো করবে না, তখন কি করলে একটু পেজটাকে উল্টে দেখে নিয়ে গেলে, পড়ে বসলে, ঠিক আছে, ছোট ছোট থাকলে আমাদের মনে রাখতে অনেক বেশি সুবিধা হয়, আমরা ওই জন্য বুলেট পয়েন্টস করে অনেক সময় পড়ি, ঠিক আছে? তো তাই জন্য টাইপস অফ কমিউনিকেশন যদি জিজ্ঞেস করি, তুমি নন ভার্বাল বললে, ভার্বাল বললে, নন ভার্বালের মধ্যে দুটো বললে, রিটেন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ভার্বাল কমিউনিকেশন কি সেটা এক্সপ্লেন করলে, তাহলে ছোট ছোট করে একটা দুটো লাইন থাকলে it will be easier for us to understand, তাই না? What do you think? Yes, ma'am. খুব ইজিও হবে লার্ন করার জন্য, ঠিক আছে? So see you in the next class, student. ক্লাসগুলো করো। হ্যাঁ বলো বলো উজ্জ্বল। 7C for your effect communication कहने का मतलब? Sorry? 7C for your effect communication कहने का मतलब? हाँ, मतलब के कम्युनिकेशन जब दूसरे लोगों के साथ रिटन कम्युनिकेशन या फिर कोई वर्बल कम्युनिकेशन करोगे तो 7 वर्ड्स है, 7 वर्ड्स आर देयर, ठीक है? 7 वर्ड्स है जो सी से शुरू होता है, लेटर सी, ABC जो है ना, जो सी लेटर है, सी लेटर से शुरू होता है 7 वर्ड्स जो हम लोगों को याद रखना है कि इसके बेसिस में वो वर्ड्स जो दिया हुआ है, जो 7 वर्ड्स है, वो वर्ड्स के बेसिस में हमको कम्युनिकेट करना है। जैसे भी कम्युनिकेट करना है, मतलब कि वर्बल, नॉन वर्बल, व्हाटएवर द कम्युनिकेशन टाइप इज, देन यू हैव टू कम्युनिकेट विथ दोज 7 C's। वो 7 C जो होता है, जो वर्ड मैं सिखाऊंगी, जैसे दोनों आज सीख लिए, क्लैरिटी और करेक्टनेस, ठीक है उज्जवल? Yes, ma'am. तो दोनों वर्ड हमने सीख लिया और 5 वर्ड रह गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जो 5 वर्ड है, सो ये 2 वर्ड और वो 5 वर्ड मिला के 7 वर्ड्स है जो हम लोगों को याद रखना है, जे ऐसे ऐसे करके हमको कम्युनिकेट करना है,
और ये चीजें ध्यान में रख के हमको कम्युनिकेट करना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। বলো। হ্যালো হুম, ম্যাম, বলো বললাম বলো এইটাই কি আপনার ফার্স্ট ক্লাস ছিল? ফার্স্ট ক্লাস তো আমি তো আগেও তোমাদেরকে ক্লাস নিয়েছি। তুমি কি ফার্স্ট এটা তোমার ক্লাস ইংলিশের? না ম্যাম, মনে ম্যাম, নেই, ম্যাম, আজকে তো সরি আজকে ম্যাম তো বললাম আমার ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাস ক্লাস। আপনার কাছে। ম্যাম আজকে হ্যাঁ, আমরা এটা অন্য ক্লাস হয়েছে, এমনি অন্য তোমাদের ক্লাস আমি অ্যাটেন্ড আগেও করেছিলাম ক্লাস মানে তোমার ক্লাস আজকেই প্রথম অ্যাটেন্ড করলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তোমরা করতে থাকো। আমরা নানা ভ্যারাইটি অফ জিনিস করব, ঠিক আছে? একটু কমিউনিকেট করব, সিলেবাসের বাইরে গিয়েও একটুখানি বলার কথা বলার জন্য নানা রকম আমরা সেশনস করব, ঠিক আছে? আমি এগুলো তোমাদেরকে করিয়ে দেবো ফর গ্রুমিং ইউ পিপল, রাইট? যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি একটু ইংলিশে বলতে থাকো। খুব দরকার, এটা খুব দরকার লাইফে, ঠিক আছে? তো ক্লাসগুলো করতে থাকো। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আমি আগেও ক্লাস করিয়েছিলাম, বোধহয় তোমরা সবাই তখন ছিলে না, তোমরা এখন আবার নতুন জয়েন করেছো। আমি আগেও 2-3টে ক্লাস তোমাদের করিয়েছি। ওকে, বাই স্টুডেন্টস, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাই। ওকে ম্যাম। থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম, সবাই কিন্তু ক্লাসগুলো করবে, সবাই কিন্তু ক্লাসগুলো করবে মন দিয়ে। Okay, ma'am. Thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।